डोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज दी सुर्खियां ते। 3.0% मौत दर नाल देश भर च पंजाब पहले नंबर ते। इस दे बावजूद भी मुख मंत्री पंजाब दूजे सूबे की मदद लई तैयार। किसान जथेबंदियां वालों अमृतसर दी केंद्री जेल दे बाहर लगाया गया धरना। कहा जां तां तीने आर्डीनेंस वापस दिते जाण नहीं तां सानू भेजिया जावे जेल। लगातार विरोधी पार्टियां वालों कांग्रेस सरकार नूं बनाया जा रहा निशाना। कहा नहीं आए हलके दे विकास लई कांग्रेस वालों ग्रांट केंद्र ने भेजिया सी 50 करोड़। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब च कोरोना वायरस नाल बुरा हाल है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना ते काबू नहीं पाया जा रहा। महामारी नाल आए दिन 1500-2000 दे विचकार कोरोना केस सामने आ रहे ने। दस दे कि पंजाब च मौत की दर देश भर च सब तो वध है, जिथे महाराष्ट्र और गुजरात वर्गे सूबे च 2.9% नाल दूजे नंबर ते ने, उत्थे ही पंजाब 3.0% मौत दर नाल देश भर च पहले नंबर ते है। पर पंजाब दे माड़े हालातां दे बावजूद मुख मंत्री पंजाब दूजे सूबे की मदद करने लई तैयार ने। सूबे विच कोविड दे संकट दे विचार करने लई कांग्रेसी विधायकों नाल चौथे दौर दी वर्चुअल मीटिंग विच मुख मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया वांग भारत भी जंग वर्गी स्थिति का सामना कर रहा है अते इस दा सामना एकजुटता नाल कीता जा सकदा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस संकट दौरान भी घटिया सियासत खेडण ते उतारू है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सारे सूबियां इत्थों तक कि जिथे उन्हां दी सरकार भी नहीं है विच भी महामारी नाल निपटण लई सरकारां दी मदद करन लई तैयार है। अगर मैनू अजकल कोई कहे कि दिल्ली दे विच आंकड़े बहुत बढ़ गए और पंजाब की लोड़ है, मैं बड़ी शौक नाल बड़ी खुशी नाल मैं जाके चीफ मिनिस्टर दिल्ली नाल या चीफ मिनिस्टर हिमाचल नाल या चीफ मिनिस्टर हरियाणा जिथे भी ये मंग पई मैं उन्होंने कहांगा कि दसो जी असी पंजाबी की कर सकते हैं थोड़े लिए। दैट शुड ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी होए। पार्टी की गल नहीं है, ये एक एपीडेमिक है, एक पैंडेमिक है, एक बीमारी है, ये दुश्मन है एक किस्म का जिहदे नाल असीं सामना। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी भी सूबे भावें वह दिल्ली हिमाचल प्रदेश जां हरियाणा होवे दी मदद करन लई तैयार है। इस संकट नाल नजिठण दा यही एक रस्ता है। केंद्र सरकार दे खेती आर्डीनेंसा खिलाफ किसान जेलां भरन लई दृढ़ ने। अज 5वें दिन भी किसान जेल भरो अंदोलन तहत गिरफ्तारियां देण लई डटे हुए ने। उंज पंजाब सरकार ने अजे तक एक भी किसान नूं गिरफ्तार नहीं किया। इस तो अक के किसानां ने ऐलान किया है कि सीधा जेलां सामने जाके गिरफ्तारियां देणगे। किसानां दे ऐलान मगरों पुलिस चौकस हो गई है। पिछले 4 दिनों तो किसान जथेबंदियां वालों अमृतसर के डीसी दफ्तर बाहर प्रदर्शन किया जा रहा सी ते हुण किसान जथेबंदियां वालों अमृतसर की केंद्र जेल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है ते अपनियां गिरफ्तारियां देण दी गल कही जा रही है। ते इस मौके किसानां दी ते पुलिस की नोक झोंक भी हुई सी। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं किसान जथेबंदियां दे सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने 3 आर्डीनेंस पास करन जा रही है जिस दे खिलाफ किसान जथेबंदियां पूरे पंजाब च प्रदर्शन कर रही ने। सरवण सिंह ने कहा कि पिछले 4 दिनों तो वह अपनियां गिरफ्तारियां देण लई अमृतसर डीसी दफ्तर बाहर बैठे सी पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ते अज वह खुद केंद्रीय जेल दे बाहर पहुंचे ते अपनी गिरफ्तारी देण गए। उन्होंने कहा कि जेकर केंद्र सरकार यह बिल पास कर दी ते आने वाले समय च होर भी तिखा प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, अज जिहड़ा जेल भरो अंदोलन की तुहाडी शुरुआत थी डीसी दफ्तर ते तुहाडीआं जिहड़ियां गिरफ्तारियां नहीं पईआं, अज तुसीं इत्थे जेल दे बाहर आए जी, की कहना चाहोगे? वेखो जी, जिहड़ा असीं जेल भरो मोर्चा अज 5वां दिन आ। 4 दिनों के निराशाजनक सरकार के हंगारे तो मोदी सरकार खास करके दूजी पंजाब सरकार भी अज असीं जेलों गारी वलंटियर पहुँचे हाँ भी सानू गिरफ्तार किया जाए। असीं तां मोदी सरकार नूं कहा भी जे कोरोना का तुसीं गल करदे हो भी कोरोना वा तो तुसीं मोदी सरकार फंड देवे, स्कूल कालज पे आरजी जेलां बना लो। साडा भज जाण दा कोई खतरा नहीं क्योंकि असीं खुद जा रहे हैं, कोई मुजरम थोड़े आ, भज जाण दा कोई खतरा नहीं गा। सो वो भी काम नहीं किया गया। सो सरकार जेलों च गिरफ्तार करने लई भी भज रही आ ते ऑर्डीनेंसां ते भी कोई साडा टॉक नहीं कर रही। सो अज तुसीं वेख रहे हो सारे पंजाब च अज केंद्री जेल पतापुर जिहड़ी इहदे गाड़ी असीं धरना ला के गिरफ्तारियां देने की तैयारी कर रहे हैं। सो इस करके आ भी जिहड़ी 3 खेती आर्डीनेंस ने ते बिजली सोध बिल 2020 भी आ और बहुत घातक ने। उन्हें देश की पंजाब की खेती नूं उजाड़ देना वा ते खेती ते कारपोरेट घराणिਆਂ दा पूरी तरह कब्जा
ਹੋ ਜਨਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਤਿੱਖਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ 2017 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 95% ਕਿ 98% ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 90% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 110 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 14th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ ਜੋ ਵੈਂਡਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 22-24 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਾਗ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਲਓ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਮਾਰੋ ਡਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਖੜੇ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਓ ਡਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ, ਐਸਸੀ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘੜੇ ਫੋੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਦਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 25-30 ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3-3 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਰ ਦੂਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੱਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। 3 ਜਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ SP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਜੇ SHO ਗਾੜੀ, SSP ਗਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ASI ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 112 ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਚੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ASI ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਥਾਣਾ ਤਿੱਬੜ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਪਾਈ ਸੀ 112 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। सूबे भर दे पटवारी अपनी मंगां नूं लैके पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन करन लई मजबूर ने अते सूबे भर दे सारे ही पटवारी मुख मंत्री दे नाम मंग पत्र दे रहे ने, जिस दे तहत नाभा विखे भी पटवारियां वल्लों मंग पत्र सौंपिया गया। इस मौके ते पटवार यूनियन तहसील दे प्रधान जगदीश दास बावा ने कहा
ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 100% ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4716 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2648 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मैं जगदीश दास बाबा, तहसील प्रधान डी रेवन्यू पटवार यूनियन। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਹੈ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2004 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਪੀੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 100% ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ IPS ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਉਰਫ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਮੋੜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 6,26,000 ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 145 499 B 499 C IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੋਮੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 9,18,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਸੀਆਂ, 2 ਸਕੇਲ, 3 ਕਟਰ ਸਮੇਤ ਬਲੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖਰੜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। हाँ जी, ये सदर खरड़ थाने जिला SS नगर मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 145 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 8-9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ 9,18,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 489 BN 489C ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੈਨਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਮਦ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਬਰਾਮਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 27 ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਬੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ 6-6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, CCTV ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸਰ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
10-15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਟੋਟਲੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਵੈਲਰੀ ਕੈਸ਼ ਗੋਲਡ ਸਭ ਕੁਝ ਲਮਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਗੋਲਡ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਯਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਨੀਰਜ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਨੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜੁਗਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।